Bagi yang penasaran dengan Media Rasa Channel, tonton terus videonya. Gerakan jari Anda untuk menekan subscribe, like, dan jempolnya dengan kamu nyalakan lonceng. Kamu orang pertama yang mendapatkan video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة
في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابات أجمعين، وإلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وكافة الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين، وإلى حضرة جميع الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها حيث كان وكان الكائن في علمك يا رب العالمين. شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الله تعالى سيد الشيخ عبد القادر جيلاني البغدادي، وسيد الشيخ عبد الوهاب شعراني، وسيد الشيخ أبو الحسن الشاذلي، وسيد الشيخ أبو العباس المرشي، وسيد الشيخ ياقوت العرشي، وسيد الشيخ أحمد بن عطاء السكندري، وسيد الشيخ شمس الدين الحنفي، وسيد الشيخ إبراهيم الدسوقي، وسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي، وسيد الشيخ أحمد البداوي، وسيد الشيخ أحمد الرفاعي، وسيد الشيخ أبو محمد بن محمد أبو حامد الغزالي توسي، وسيد الشيخ إسماعيل جبلتي، وسيد الشيخ أبو مدين التلميذاني، ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم القطب الأكوان محبوب الرحمن شيخنا وأستاذنا وسيلاتنا إلى الله تعالى العارف بالله سيد الشيخ محمد سمان بن عبد الكريم سمان قدس الله سره، وسيد الشيخ دتو حج عبد الصمد بن حج عبد الرحمن بن حج عبد الجليل، وسيد الشيخ عبد الكريم سمان، وسيد الشيخ كيكوس حجي محمد عقيل بن كيكوس حسن بن بالembang Darussalam،
وسيد الشيخ أبو سعدي أحمد بن أبو سعدي عبد الرحيم وسيد الشيخ داتو حاجي محسن بن ورسلين وسيد الشيخ محمد حامد بن حاجي محمود بن حاجي محمد بشرى وسيد الشيخ محمد طيب بن عبد الله بن محمد عقيل وسيد الشيخ عبد الرحمن بن محمد عمر بن حاجي إبراهيم وسيد الشيخ أحمد صالح بن بنسنة بن تندى بساي وسيد الشيخ عبد الفتاح بن محمد إلياس بسمان وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Rakyat Saman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang hadir di majelis Maulid pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat, nikmat, maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya, sehat badannya, luas rezekinya, senantiasa
di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil khusus kepada mereka yang sudah bersedekah, berinfak, mengeluarkan hartanya untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Berapapun yang telah dikeluarkan, semoga Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan semua itu menjadi kafarat akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah senantiasa menunjuki langkah kita sehingga kita dapat merebut husnul khatimati 'indal maut bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, peringatan Maulid ini secara teknis, saya ulangi lagi, peringatan Maulid seperti ini secara teknis itu tidak ada sunnah. Maksudnya tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, peringatan Maulid seperti ini secara teknis, itu perlu kita garis bawahi, secara teknis tidak ada sunnahnya atau tidak pernah dilakukan oleh baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu artinya peringatan teknisnya itu sesuai dengan apa yang disepakati oleh kita bersama. Jadi jangan pula kena apa, kalau maulid itu harus kayak ini, kalau kata dari kayak ini kada maulid namanya. Nah itu yang perlu dibenahi. Nah kemudian yang utama di dalam peringatan maulid itu kembali kepada kalimatnya, memperingati. Jadi katanya itu adalah ingat, itu intinya, ingat, garis bawah ya, ingat, mengingat akan rahmat Allah dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu memang dilahirkan ke muka bumi ini adalah sebagai hadiah Allah, bukti daripada sifatnya yang pengasih dan penyayang. Allah ingin seluruh hamba ciptaan itu selamat. Allah ingin hamba ciptaannya itu senantiasa di dalam jalan yang dikehendaki Allah. Karena memang seperti itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang jin dan manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti Allah ingin kita ini semua selamat berada di jalan kehambaan, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kirim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Nabi itu mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja kata Nabi, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak itu sudah ada sebelum dilahirkan Nabi. Kalau akhlak orang kepada orang lain, ada banyak orang yang baik sudah sebelum Nabi SAW tuh. Contohnya Sayyidina Abu Bakar memang orangnya dasarnya baik, dan banyak lagi orang-orang yang baik.
Tapi Nabi di sini ada kalimat liutammima, mentamamkannya, menyempurnakannya. Akhlak yang agung yang mulia tadi ditamamkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Orang yang berakhlak itu tahu siapa sesungguhnya Khaliqnya. Jadi misi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak orang kepada Allah, mengenalkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sangat sempurna, menjadi sempurna akhlak itu. Kalimatnya itu kan Khaliq, makhluk, akhlak. Khaliq yang menjadikan, makhluk yang dijadikan. Ada hubungan antara makhluk dan Khaliq itu, yakni akhlak. Nah, hubungan yang baik antara makhluk dengan Khaliq menyebabkan makhluk yang diciptakan itu menjadi juga rahmat bagi sesamanya, semestanya, bagi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Jadi dasarnya berakhlak kepada makhluk ciptaan Allah adalah karena pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingati itu senantiasa, ya. Kita kenang itu senantiasa, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, pemberian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh alam, wabil khusus kepada kita umatnya beliau. Sangat bersyukur sekali. Jadi itu tadi ya, secara teknis kata Rasul sunnah. Jadi boleh aja kalau kita mengadakan maulid di tempat lain, boleh aja. Silahkan, bila pun rumah kita masing-masing bermaulid kita, karena rasa syukur mengenang beliau, maka bermaulid kita. Di rumah masing-masing maulid silahkan, itu satu kebiasaan yang baik. Tandanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sebelum saya lupa, besok kita maulid lagi di rumahnya saudara kita Sabaruddin bin Asraf. Asrafnya ada juga di sini. Sabaruddin bin Asraf bin Sanadi. Nah, Sanadinya nggak ada, sudah masuk tanah. Kita malam nanti maulid secara rame-rame kan di sana. Yang lain mau maulid boleh, tidak apa-apa. Tapi ketika kita sedang bermaulid di rumah kita ini, ya, di rumah kita ini, ya, saya ulangi lagi, kita bermaulid di rumah kita ini, hadirin maulid di rumah kita, kumpul kita bersama seperti malam hari ini kita berkumpul bersama. Ya. Ini salah satu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Jangan maulid, majelis ngadain maulid, kita ngadain maulid pulang di rumah kita, ya. Maburlah kada hadir maulid, kami pemaulid juga. Apa kada tahu pemaulid sebelum minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu sudah maulid ini hari, ya. Hadiri sama-sama kita. Nah, esok kita ramaikan sama-sama di rumah saudara-saudara kita. Usahakan jangan pulang ngadakan maulid yang lainnya kan, sama-sama bertahan hadiri. Nanti siapa lagi ngadakan maulid, tidak apa-apa. Maulid itu setiap hari gitu, tidak apa-apa. Memang harus setiap hari.
Karena Nabi itu bukan lagi setiap hari, setiap saat mengingat kita. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba buat apa dia mengingat kita? Dirinya Sidin itu selamat sudah, zahir batinnya selamat. Malah Sidin itu bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemilik sertifikat surga itu Rasulullah. Jadi kalau surga itu punya sertifikat, nama sertifikat itu Muhammad. Nama sertifikat surga itu Muhammad. Tidak dibuka surga itu kalau beliau belum masuk. Nah, beruntungnya kita umat beliau, kita masuk juga umat beliau. Umat sedih masuk sama. Sebagai rahmat buat umat Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah itu yang punya sertifikat surga, yang punya hak terhadap surga. Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada kita, sampai sedih beliau, luar biasa sedihnya mengingati umatnya. Selalu pernah satu hari Rasulullah SAW itu mau sholat subuh, ditunggu oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Belum juga datang. Sudah sholat sunnah belum juga datang. Sudah wirid belum juga datang. Rasulullah belum berani ya, karena Bilal itu kebiasaan. Bilal itu kalau belum melihat Rasulullah dan Rasulullah mengangguk, Bilal belum ada. Begitu juga qomat, melihat dulu ke Rasulullah sebelum Rasulullah ngangguk, Bilal belum qomat. Kiamat di dunia ini tidak qomat Bilal kalau Rasulullah belum nganggukkan kepalanya kok qomat. Satu hari kok tidak datang Rasulullah, tidak keluar dari rumahnya. Rumah Rasulullah sebelah itu, hampir di sebelah mimbar itu. Jadi dilihat, nengok Bilal ke sebelah kiri, mana Rasulullah. Akhirnya Bilal datang, karena subuh waktunya kan sebentar. Rasulullah tengok, Bilal tengok, datanglah ke kamarnya Rasulullah SAW. Kemudian mengucapkan salam. Tidak ada jawaban dari dalam. Maka ketika Rasulullah melihat, ketika Bilal melihat Rasulullah sedang sujud, Rasulullah menangis. Kemudian setelah ditunggu oleh Bilal sampai Rasulullah mengangkat kepalanya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Kita umatnya. Lagi-lagi Rasulullah mengenang umatnya karena mendapat kabar yang tidak mengenakkan bagi Rasulullah SAW tentang keadaan umatnya di akhir zaman ini sepeninggal beliau. Itulah yang membuat risau hati beliau itu ketika beliau mau meninggal dunia. Menangis beliau, belum ridha dia nyawanya lepas sebelum ada kabar daripada Jibril alaihissalam bahwa umatnya mendapatkan kebaikan. Baru setelah Jibril mengabarkan bahwa umatnya akan mendapat prioritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada umat-umat yang lainnya, baru Rasulullah ridho untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beliau itu disebutkan Allah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikannya, ditetapkannya, diteguhkannya sebagai umat Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia. Meninggal kita dalam catatan sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Kita adalah salah satu umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga semoga kita semuanya berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, di mahsyar. Di saat itu orang kebingungan mencari kelompoknya, mencari kawalnya, kebingungan.
Umat Rasulullah SAW mereka berkumpul bersama di bawah taji La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada untungnya secara pribadi ingat sama kita, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, begitu mulianya beliau, laulaka ya Muhammad ma khalaqal aflaq. Kalau tidak karenamu Muhammad, tidak kujadikan segala sesuatu, tidak kujadikan alam raya, tidak kujadikan semesta luas ini, tidak kujadikan surga dan neraka, tidak kujadikan malaikat-malaikat, tidak dijadikan segala sesuatu kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sedemikian mulianya tapi maunya mikirkan kita, maunya mikirkan Munir, mikirkan Nasir, mikirkan. Cuma bayangkan, coba renungkan waktu kalian sholawat itu akan hal itu, Rasulullah mikirkan kalian, Rasulullah mengenang kalian semua. Sampai-sampai satu kebaikan yang Allah berikan, satu rahmat yang Allah berikan, siapa yang sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata Rasulullah SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikembalikan nyawaku ke dalam jasadku, sehingga aku dapat mengucap membalas salam mereka. Rasulullah itu dikasih rahmat untuk melihat siapa yang bersalawat kepadanya. Bayangkan kalau setiap hari sampean semua salawat kepada Rasulullah, berarti setiap hari Rasulullah melihat kalian, Rasulullah melihat kita. Kalau setiap hari kita salawat kepada Rasulullah, setiap hari kita ingat kepada Rasulullah, Rasulullah pun menyaksikan kita, melihat kita. Ada orang zaman sekarang ini yang berselawat malas itu. Berselawat itu malas. Seolah-olahnya kalau berselawat itu tertekan. Seolah-olah kalau selawat itu terpaksa. Padahal selawat itu adalah untuk diri kita, ya, untuk kita. Jadi salawat itu sebetulnya bukan kewajiban, tapi salawat itu adalah kebutuhan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada hambanya, memerintah hambanya, melarang hambanya. Itu yang pertama kepada Rasulullah, berfirman kepada Rasulullah, memerintah Rasulullah, melarang Rasulullah, mengajari Rasulullah, ya. Maka seluruh ayat di dalam Al-Quran itu kalau disebut qul, pasti para seluruh ahli tafsir mengatakan qul itu ya Muhammad. Semua kalimat itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita umatnya Rasul, maka seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah, seluruh firman Allah itu juga buat kita. Maka para ulama itu mengajarkan agar umat Rasulullah itu senantiasa sering-sering tubadil. Tahu tubadil? Tubadil itu berganti baju, itu tubadil. Berganti baju. Baju Adam Malik ganti dengan apa? Muhammad. Baju Rahmat ganti Muhammad. Baju Agus ganti Muhammad. Makanya para ulama mengatakan seluruhnya kita ini namanya Muhammad, ya.
walaupun tidak ada di dalam namanya itu Muhammadnya, ini Muhammad Haris sudah Muhammadnya, tetap itu Muhammad lah. Karena kita jasadiah kita ini isinya, tulisannya adalah huruf Muhammad. Kepala kita mim, tulang rusuk kita ha, tulang pinggul kita mim, kaki kita dal. Jadi Muhammad, badan kita ini hurufnya huruf Muhammad. Kenapa dinamain Adam? Arti Adam tuh nang berdarah. Dam itu berdarah, bukan Adam, bukan Adam. Yang berdarah berdaging, nah itu namanya Adam. Isinya itu ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rohnya. Isinya adalah nur Muhammad. Jadi kita sebenarnya zahir dan batin itu Muhammad. Maka sering-seringlah kita tubatil. Bagaimana cara kita tubatil? Sholawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mau sholat, sholawat dulu. Ya. Mau doa, sholawat dulu. Ada sahabat Nabi nya sholat sunat ditunggu sama Nabi di depan masjid. Selesai dia sholat, begitu dia keluar kata Rasulullah, kembali sholat. Kembali dia masuk lagi sholat. Begitu selesai sholat, keluar dia kata Rasulullah, kembali lagi sholat. Sholat lagi sama. Sudah 2 kali dia sholat. 3 kali sama sholatnya itu. Begitu selesai dia kembali lagi, disuruh sholat lagi. Nanya dia, ya Rasulullah, aku ini sudah bolak-balik 2 kali. Apa salahku ya Rasulullah? Engkau tidak bersalawat kepada Nabi-Mu, kata Rasulullah. Nah, baru dia sadar. Dia sholat itu lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka tidak dipandang oleh Allah, sholatnya itu tidak dipandang. Ya. Maka ulama sepakat bukan sholawat di dalam sholat, tapi sholawat setelah sholat. Di dalam sholat saja, sholawat itu masuk dalam rukun 13. Kalau kita tidak baca sholawat di dalam sholat, sholat kita tidak sah. Sholat sudah sah, tidak baca sholawat, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Doa juga begitu, sama. Orang yang berdoa tidak menyebut nama Rasulullah SAW, tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, doanya itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya diajarkan kita kalau salawat habis memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus ada. Karena Rasulullah bersabda, afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya doa alhamdulillah. Memuji Allah pertama alhamdulillahirabbil alamin minimal. Kemudian shalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal. Baru kita berdoa. Sebaik-baiknya doa itu kita mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, baru kemudian kita mendoakan diri kita. Dan ibadah yang lain juga begitu. Kalau tidak bersalawat kepada Rasulullah, tidak dilihat saking hebatnya. Ya? Kenapa itu? Kenapa? Kita ini mesti di dalam jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mesti ada di kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering-seringlah kita tobat ini. Usahakanlah sebelum kita sholat itu baca dulu sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya pembantu. Bertukar berganti baju. Jadi pernah Habib Abdullah bin Syahab cerita, ulun ketemu di sini cerita, ada sebelum mendapat lawan ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu itu soleh, ibu-ibu itu masya Allah luar biasa, doanya ijabah, makbul doanya. Jadi kata Habib Abdullah, saya perhatikan katanya, apa ini keunikan ibu ini. Ternyata ibu itu mau melakukan apa saja ngomong pakai bahasa Indonesia lagi, bukan berselawat lagi. Ya Rasulullah, ulun hendak sholat ya Rasulullah, izinkan ulun ya Rasulullah. Sambil nangis, baru dia sholat. Allah. Beliau mau baca Quran juga begitu. Ya Rasulullah, ulun izin ya Rasulullah, ulun hendak baca Quran ya Rasulullah. Izin ya Rasulullah. Kenapa? Karena ini Quran tuh turun kepada Rasulullah. Turun kepada Rasulullah. Mau begitu. Ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Banjar lagi. Ambilnya nangis itu. Masya Allah. Kata Habib Abdullah, begitu terpandang dengan Rasulullah di dalam basirahnya, dalam hatinya, seolah-olah dia merasa Rasulullah itu ada di hadapannya. Waktu kita sholat pun diajarkan begitu. At-tahiyatul mubarakat, as-salawatul tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi seolah-olah kita ini makmum, Rasulullah itu imamnya. Seolah-olah kita itu menghadirkan Rasulullah di hadapan kita. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu hai nabiku, rahmat dan berkah Allah bersamamu. Baru assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dalam sholat diajar begitu. Jadi kalau mau dipandang semuanya pada diri kita, itu adalah kita senantiasa tubatil, berganti dengan cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu salawat, satu kali salawat, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Satu salawat 10 kali Allah Ta'ala mencurahkan kepada kita. Luar biasa. Guru-guru kita semuanya, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun di antara mereka yang bukan ahli sholawat. Tidak ada satupun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para ulama dan aulia yang lain, sampai kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani, semuanya beliau adalah para ahli sholawat. Malah guru kita di dalam kitab Ad-Durrun Nafis ngajarkan juga salah satu cara, kata Zidin, kalau orang itu belajar nggak sampai-sampai juga, nggak paham-paham juga, nggak ngerti-ngerti juga belajar tuh, bisa melalui jalan sholawat. Apa yang dilakukan? Baca sholawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca itu 1000 kali setiap malam 2 tahun betul-betul sampai orang. Itu dikatakan oleh guru kita.
baca itu setiap malam 2 tahun sampai ngerti, dibuka dia. Yang penting punya guru, itu syarat. Nggak punya guru aja sholawat. Nggak bisa lah guru, bisa. Yang nyaksikan siapa? Kamu sampai nih kepada Tuhan, sampai sudah, ya, sampai sudah. Yang nyaksikan siapa? Yang benarkan siapa? Kalau sudah sampai, yang benarkan siapa? Dari mana tahu sampai? Dari mana tahu kenal dengan Tuhan? Oh, kenal itu sudah. Dari mana kenal? Berarti mestinya meskipun kita melakukan cara seperti itu mesti punya guru. Apa gunanya guru? Untuk menyaksikannya, untuk meluruskan kalau dia bengkok, untuk membenarkan kalau dia salah, untuk meyakinkannya kalau dia sudah benar, dan menghantarkan dia ke gerbang perjalanan ruhaniahnya. Karena disebut Nabi awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Setelah orang mengenal Allah, baru dia tahu mana jalannya Allah. Nah, berjalan dia di jalan Allah sampai dia menemukan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenar-benarnya guru bagi kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, siapa guru kita? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, yang dijamin oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ahli thariqah kebanyakan sanadnya melalui Khulafaur Rasyidin, sahabat yang 4 ini. Ada yang melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada yang melalui Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada yang melalui Sayyidina Uthman bin Affan, ada juga yang melalui seperti kita Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah sahabat wafat, siapa lagi? Para tabi'in. Para tabi'in yang melalui para sahabat-sahabat itu tadi. Banyak ya, para tabi'in itu banyak ya. Karena generasi tabi'in itu generasi yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kita berdoa atau bertawasul mesti menyebutkan itu. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, 2 generasi yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Seperti kita melalui jalur Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in. Kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya Habib Al-Ajmi. Dilanjutkan lagi oleh muridnya Daud At-Ta'i. Dilanjutkan lagi oleh muridnya dan seterusnya. Ya. Sabias Keti Ma'rufil Qarhi Junaidi Al-Baghdadi dan seterusnya. Sampailah sehingga kita menemui guru-guru kita di masa kita hidup ini. Itu sama halnya tangan kita ini sudah pernah menjabat tangan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya ya. Jadi kalau melihat guru itu pada hakikatnya
kita telah memandang Rasulullah. Tapi awas, pengertian ini jangan disalahpahami. Bukan guru itu Rasulullah Muhammad bin Abdullah, bukan, jelas sudah. La nabiyya wala rasulah ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kalau ada yang mengaku nabi atau rasul, sesat jelas. Jelas sesat. Tapi hakikat kerasulan itu tidak pernah mati sampai akhir zaman. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga menyebutkan di dalam Al-Quran, tidak mengkhitab kepada satu saja, tidak. Yang satu itu hanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan untuk sampai kepada Rasulullah SAW itu banyak jalannya. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh kepada kami, menuju kami, mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kuhidayahkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi jalan tuh banyak, banyak jalan tuh. Lewat mana saja kita boleh. Tapi setiap jalan tuh sama seperti pintu tol. Ada apa pintu tol? Pintu tol ada yang jaganya tuh. Kalau enggak masuk pintu tol, kalau enggak lewat itu mana bisa, tangkap polisi kita. Mesti berhenti dulu di pintu tol, begitu dibawa tak baru jalan. Ada yang jaganya setiap jalan itu. Nah, di situ kita diajarkan beradab. Beradablah kamu. Banyak para ulama mengajarkan. Di zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, di beliau itu banyak ulama-ulama yang semasa dengan beliau, banyak, seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya, Habib Al-Ajmi juga semasa dengan beliau, nggak bisa ketemu dan belajar, berguru. Dan banyak para tabi'in yang lain itu juga mengajarkan ilmu yang dia dapat daripada para sahabat, karena prinsip mereka itu sama sebagaimana prinsip para sahabat. Cirinya sahabat itu disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas, sampaikan kebaikan, ajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat, maka sahabat itu sudah banyak yang menyebar, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau sudah meninggalkan, ya, Mekah, meninggalkan Madinah, ya. Dia menjauh dari sana untuk menyampaikan ajaran yang diterima daripada Rasulullah SAW. Kemudian di zaman-zaman berikutnya masih banyak sahabat yang kumpul di Mekah, kumpul di Madinah, yang tidak mau jauh dari Nabi, dari makam Nabi, yang di Mekah tidak mau jauh daripada tanah haram itu. Sampai disadarkan oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Persia. Beliau ini mengatakan bahwa
Tidak ada tanah itu dapat mensucikan siapapun. Ya, karena mereka meyakini tanah suci. Jadi mereka kalau merasa di tanah suci itu nyaman hidupnya, selamat dia. Maka dijawab Sayyidina Salman Al-Farisi, tidak ada tanah itu bisa mensucikan siapapun. Buktinya di Mekah ini tanah suci, tempatnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan mereka tidak pernah tersucikan sampai wafatnya. Mereka menjadi musuh Rasulullah SAW. Kalau seandainya tanah Mekah ini bisa mensucikan orang, tentu baginda Rasulullah SAW junjungan kita tidak akan pindah ke Madinah, tidak akan terusir ke Madinah kalau tanah bisa mensucikan. Jadi bagaimana kata Salman Al-Farisi, keluarlah kalian, menyebarlah ke muka bumi, fantasiru fil ard, pergilah kalian ke seluruh penjuru dunia ini, ajarkan orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak orang untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak orang untuk senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenalkan keimanan kepada mereka, ajarkan yang baik, ajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diteruskan selanjutnya oleh para ulama-ulama. Kita tahu semua bahwa di Indonesia ini sudah didatangi oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sudah sejak zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Malah di zaman Rasulullah sudah pernah didatangi. Di mana? Di Sumatera Utara. Ada namanya Baros. Baros atau Barus. Baros bahasa kita. Karena bahasa Sumatera itu Baros pakai O. Ya. Di sana itu menghasilkan kapur barus. Nah, nama kapur barus itu dari Arab. Karena orang Arab yang beli itu ke sana dibawa untuk memandikan jenazah. Maka disebut barus. Karena bahasa Arab tidak ada O, tidak ada baros, tidak ada. Kapur barus. Padahal itu baros itu kalau kita dari Baros Sumatera Utara. Sudah didatangi sahabat, sudah pernah diinjak sahabat. Kemudian diteruskan di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dilanjutkan terus sampai yang paling masyhur di Indonesia, di Nusantara ini didatangi ulama-ulama dari Yaman, didatangi ulama-ulama dari berbagai tempat, dari India, kemudian dari Campa, didatangi dari Pakistan dan seterusnya. Mereka mengajarkan agama kepada kita. Kita ini dulu agamanya Hindu. Nenek moyang bangsa ini agamanya Hindu. Belum ada Islam. Tapi akhirnya Islam masuk dibawa oleh semua orang-orang yang dari luar mengajarkan kepada kita. Di Kalimantan Timur juga begitu. Didatangi oleh para ulama. Salah satunya adalah Al-Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Ali bin Yahya, atau kita kenal dengan Datuk Tunggang Parangan, yang sebelumnya sudah didakwahi oleh Datuk Ribandang. Yang sebelumnya juga banyak ulama-ulama yang datang. Tapi yang paling masyhur itu adalah Habib Hashim bin Musyayyah bin Yahya. Secara terus-menerus seperti itu, sehingga agama ini tetap terjaga. Itu salah satu ciri daripada umatnya Rasulullah SAW. Orang yang mengikuti baginda Rasul SAW itu seperti itu cirinya. Mengajak orang wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Tadi Qori baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini Al-Qur'an yang menceritakan itu. Ya, ciri para pengikutnya Muhammad, orang-orang yang selalu bersama dengan Muhammad. Ciri mereka itu asyidda'u 'alal kuffar. Ciri mereka itu tegas. Awas. Bukan keras, tegas dengan orang-orang kafir. Dalam bab keimanan mereka tegas dalam bab keimanan. Ini ditegaskan oleh ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Orang tegas ini bukan berarti keras, bukan berarti sangar, yang identik dengan teroris, bukan, itu tidak ada seperti itu. Ruhama'u bainahum, kasih sayangnya kepada sesama mereka, cintanya kepada sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan, kamu melihat mereka ruk'an sujjadan, ruku' sujud, yabtaghuna fadlan minallah, mereka ruku' dan sujud mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan pada diri mereka itu bekas sujudnya, bekas sujud mereka itu kelihatan. Ada para ulama menerjemahkan macam-macam. Ada yang kelihatan di wajahnya, ada ulama yang menjelaskan bahwa tampak pada kepribadian mereka bekas sujud. Sujud itu apa? Sujud itu adalah bentuk penghambaan diri, bentuk penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, atau orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, adalah orang yang senantiasa rendah hatinya. Karena memang mereka senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawadhu mereka. Jadi itu ciri umatnya Rasul SAW. Jadi tidak ada orang yang bersama dengan Rasulullah SAW itu malah meninggalkan sholatnya atas nama kenal Allah lagi. Nah, ini yang bahayanya itu. Dia tidak sholat atas nama kenal Allah. Aneh ini. Sedangkan Al-Quran menyebutkan seperti itu. Tarahum ruka'an sujjadan. Aneh itu. Pertanyaannya, apakah mereka ini orang yang bersama dengan Muhammad atau bukan? Kenapa malah mereka tidak kelihatan ruku dan sujud? Kan gitu. Makanya semua guru-guru kita mengajarkan, jangan kau i'tiqadkan sebagaimana i'tiqadnya
orang-orang yang disesatkan atau tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aneh sekali kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah tapi tidak ada dia ruhama ubainahum. Tidak ada kasih sayang sesama mereka. Tidak ada kasihnya sama orang muslim, sama orang mukmin. Tidak ada sayangnya sama sekali. Yang ada bencinya. Bukan mendekati, menjauhi. Bukan menolong, menyia-nyiakan. Bukan membantu, tapi mereka justru saling menjauhi sesamanya, malah menghalangi jalan mereka, menyusahkan hidup mereka. Ini aneh kalau pengikut Muhammad seperti ini. Apalagi kita semajelis. Kita ini semajelis. Coba kita terapkan ayat ini, ya. Ruhama ubainahum. Kasih sayang, kita sedih kalau melihat saudara kita dapat musibah. Sedih hati kita. Doakan mereka, kan begitu. Bahagia kita kalau saudara kita bahagia. Gembira kita kalau saudara kita dapat nikmat. Senang kita tunjukkan wajah kita ceria. Yang gitu. Ada saudaranya lagi senang, wah lagi bahagia, dia duluan menceritakan kebahagiaannya. Jangan pula kita pada saat yang sama menceritakan kesusahan kita. Kenapa? Bahagia dulu dengan dia lagi bahagia, maka kita ikut bahagia. Sebaliknya kalau saudara kita sudah menceritakan kesusahannya, sementara kita dapat kebahagiaan, jangan ceritakan di situ. Kita ikut sedih dulu saat itu. Jangan ketika diceritakan kesedihannya belum selesai, air matanya belum lagi kering, masih ngalir di sini. Kita ceritakan kebahagiaan kita, kita ceritakan kesenangan kita. Jangan seperti karena ruhama ubainahum. Kalau ada kesulitan saudara kita, mari kita bantu, mari kita dukung. Kalau dia ada kerjaan, yuk kita keroyokin sama-sama. Ya. Kalau dia punya acara, ayo kita datangin sama-sama. Ulun kada tahu, Pang. Ulun kada tahu kalau nya lagi susah, makanya ditanya. Kalau teman sudah lawas kada datang majelis, coba WA, Bang. Teleponi. Kemana Wal? Apa kabar Wal? Lawas kada melihat Wal. Kan gitu. Makanya ada grup komen. Baca ndak komen? Komen kata Mamat tuh. Kalau sudah komen tuh berarti kita tahu kalau nya masih hidup. Oh, tahu kabarnya. Ah, ini lawas kada datang ngaji. Coba Pang ditelepon nih. Ada apa? Siapa tahu umpamanya si anu tuh kesinggung dengan guru. Nah, gara guru pada kayak ini nah kesinggungnya umpamanya. Nah, kawan yang lain kasih tahu, benahin. Sampaikan lawan guru. Nah, akhirnya guru datang minta maaf kalau memang salah kan begitu. Kalau tidak ada kabar, ya tanya kabarnya. Jangan mengatakan ulun kada tahu. Nah, tanya kabarnya. Apa beritanya? Nah, salah satu bentuk ruhama ubainahum adalah mereka ingin selalu berbagi dengan saudaranya. Saya cerita. Pernah di salah satu perang, sahabat Rasulullah tuh ada 3 orang yang sekarat, sudah mau meninggal. Sekarat sudah. Kan kehausan. Karena dalam perang itu kan capek, kehausan. Dia bilang haus. Ada sahabat ini, ketika perang sudah selesai, masih ada 3 orang yang sekarat, belum meninggal. Dibawa air. Dia mau masukin ke
Mulut sahabat yang pertama tadi, begitu mau dituanginya, sahabat yang di sana teriak, haus, haus. Kata sahabat ini, masih sempat orang sekarat ini. Katanya, kasih sana saja, dia lebih butuh daripada aku. Kasih sahabat dia cepat lari, mau ngasih yang kedua. Begitu mau ngasih yang kedua, ada sahabat yang di sebelahnya juga begitu, haus, haus, haus. Kata sahabat yang kedua, kasih dia saja, dia lebih butuh daripada saya. Datang orang bawa itu ke sana. Belum sempat dia tuangi air, yang ketiga itu meninggal dunia. Syahid dia. Begitu dia meninggal, balik lagi ke sahabat yang kedua juga meninggal. Balik ke sahabat yang pertama juga meninggal. Ketiga-tiganya meninggal. Mereka dalam keadaan susah memikirkan saudaranya yang juga kesusahan. Kalau kita dalam keadaan lapang, senang, bahagia, duit banyak kan, ya, membantu saudara, ya wajar aja pula kalau kadang membantu itu nggak punya hati namanya. Nah ini dia masih butuh sebetulnya, dia masih perlu itu, tapi dia memberikan bantuan itu kepada saudaranya. Dia masih susah sebetulnya, dia menderita sebetulnya, tapi dia mikirkan saudaranya yang lain. Dia tidak pedulikan penderitaannya, justru dia pikirkan orang lain. Nah seperti itulah kepribadian para sahabat. Inilah bentuk ruhama bainahum. Ya, kalau kita kan enggak. Kita ini kalau kita sudah aman, baru kita tolong orang. Kalau kita belum aman, enggak nolong orang kita. Kalau kita lagi pusing, kita tidak peduli dengan saudara kita yang lagi pusing. Kita tidak mau menyelesaikannya. Aku yang lagi pusing, tidak bantu kasih sini. Aku aja lagi pusing, pusingku belum hilang. Gimana aku bisa bantu dia? Nah kalau sahabat tadi seperti itu, tidak ada kisah ini. Sampai tiga-tiga itu orang meninggal dunia dalam keadaan dia memikirkan saudaranya yang menderita. Inilah bentuk ruhama bainahum, kasih sayang sesama mereka, peduli. Orang peduli dibilang sok peduli, biarin aja, enggak apa-apa. Sok peduli, biar aja, enggak apa-apa. Lihat ke dalam hati kita, kita itu sok peduli atau enggak? Atau sok peduli itu omongan orang aja? Kalau omongan orang enggak usah dipedulikan itu. Memang kita mesti peduli. Seperti saudara kita yang sekarang sedang sakit, ya, sedang sakit, lagi di isolasi, kabel lagi di isolasi. Ayo kita peduli kepada mereka, tanya kabarnya, apa yang dibutuhkan mereka. Sahabat yang baik pasti bilang, aku tidak butuh apa-apa. Terima kasih, doakan saja aku. Kan begitu? Itu sahabat yang baik akan jawab begitu, doakan saja aku. Tidak usah repot-repot. Tapi sahabat itu tetap ingin peduli dengan saudaranya. Perhatikan. Seperti kita ini, orang-orang yang berada di rantau, tidak punya saudara. Di mana saudara kita? Di tanah tempat kita lahir sana. Kalau saudara-saudara itu yang kita tunggu, mungkin setahun belum tentu sekali kita bisa ketemu sama mereka. Siapa lagi saudara kita kalau bukan saudara seiman? Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat innama. Sama dengan Nabi mengatakan dari innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Allah juga mengatakan begitu dalam Al-Quran. Innama al-mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun.
hanya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ikhwatun, yang bersaudara. Yang bersaudara, hanya orang yang beriman yang bersaudara. Jadi kalimat ini memberikan pemahaman kepada kita, keimananlah yang menyebabkan kita bersaudara, bukan ikatan darah. Bukan ikatan darah. Ikatan darah kalau berbeda keimanan, putus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah terjadi di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, dia punya anak namanya Kan'an. Kan'an itu tidak mau beriman kepada beliau. Terus dia tenggelam. Ayolah naik ke kapal. Tidak mau, kata Kan'an. Kapal, ngapain di kapal tuh? Aku naik gunung, kata Kan'an. Naiklah ke kapal. Tidak mau Kan'an, dia merasa gunung lebih tinggi. Tetap dia naik ke kapal, ke atas gunung. Akhirnya Kan'an tenggelam. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, dia anakku, ya Allah. Apa Allah katakan? Bukan, Nuh, dia bukan anakmu. Dijawab lagi oleh Nuh, ya Allah, dia anakku, ya Allah, dia darah dagingku, ya Allah, kata Nabi Nuh. Allah menjawab, dia bukan, laisa min ahlik, dia bukan anakmu, kata Allah. Apakah istri Nabi Nuh selingkuh? Tidak. Itu anaknya biologisnya. Tapi Allah mengatakan, laisa min ahlik, dia bukan anakmu, dia bukan ahlimu. Fa'innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW waktu pamannya meninggal dalam keadaan kafir, Abu Lahab itu pamannya, ahlinya itu betul-betul pamannya, saudara kandung dari bapaknya. Pamannya, yang lain banyak yang tidak beriman kepadanya. Sampai Nabi menangis waktu pamannya Abu Thalib, bapak Sayyidina Ali karamallahu wajhah, disuruh oleh Rasulullah, wahai paman, tolong aku, wahai paman, berikan aku alasan untuk berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Tolong ucapkan, wahai paman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak mau mengucapkan itu. Tidak keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai akhir hayatnya. Itulah yang membuat Rasulullah menangis. Rasulullah mendoakan pamannya. Ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Innallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, itu apa artinya? Putus hubungannya. Di akhirat nggak bakalan ketemu. Jadi kalau kita nih suami istri atau kita punya anak kita tidak beriman kepada Allah umpamanya, nggak ketemu di sana, nggak akan ketemu. Ada usah jauh-jauh. Orang berangkat haji di Mekah sana banyak nggak ketemu, kebingungan. Saking banyaknya orang di Mina itu, di lapangan tidur itu, kebingungan cari di mana. Apalagi nanti sekarang manusia di muka bumi itu 7 miliar lebih, hampir 8 miliar. Nanti itu ketika ketemu di mahsyar tidak kehitung lagi. Oh, seperti semut banyaknya. Kayak apa kita nyarinya? Hah? Yang bisa menarik kita cuma keimanan. Karena saat itu ada malaikat yang menggiring orang-orang yang beriman itu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada ciri di wajah mereka itu beriman atau tidak. Ada ciri di wajahnya. Dibawa digiring. Makanya disebutkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti itu ada yang wajahnya bercahaya, wa taswaddu wujuh, ada juga yang wajahnya hitam legam, gelap. Nah, itu enggak dibawa semua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi ikatan yang disebutkan Allah, yang diakui Allah Subhanahu wa taala adalah ikatan keimanan. Jadi kalau orang yang beriman itu tidak bisa bersaudara, aneh. Kalau orang beriman, ya, orang beriman itu orang yang seakidah, itu tidak bisa bersaudara, aneh. Apalagi orang satu guru, sama pula akoidnya, keyakinannya sama, imannya sama, tidak bisa bersaudara, aneh. Akoid itu kan artinya keyakinan, keimanan, keyakinan. Kalau guru kita dulu dia bilang, kan asal-asalan ngomong, sambutan banyak orang, acara acara kelurahan, saudara-saudaraku seiman seakidah, marah dulu. Dari mana kamu tahu seakidah? Dari mana kamu tahu seakidah? Seakidah itu satu keyakinan. Yang keyakinan yang berbeda adalah seakidah itu. Orang seakidah itu sama keyakinannya, sama tauhidnya. Kalau tidak sama itu udah seakidah namanya. Nah, orang yang sama seakidah, satu keimanan itu tadi, itu mereka harus bersaudara. Kalau tidak, sangat tidak pantas, tidak layak mereka disebut orang yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di acara Maulid hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hati kita, memperbaiki keluarga kita, rumah tangga kita, memperbaiki pasangan kita, memperbaiki anak keturunan kita, dan memperbaiki semua umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dengan berkah Maulid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, menyampaikan segala hajat dan maksud kita. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pada malam hari ini majelis kita. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك الله
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرضا وأبواب الجنة اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وسلمنا فإنك خير السالمين واحفظنا فإنك خير الحافظين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم